देवर्धनरेड्डी नामदेस्य अम्म कोण्डम्म अस्य मातॄणां कोण्डम्बाणां नियम सर्वेषां धागुणम्बाणां क्षेमास्तेर्धैर्यवीर्यविद्यावयायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिं धर्मार्थकामोक्षजबलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं मनोवाञ्छिताफलसिद्ध्यर्थं अजन्मने जन्मजन्मान्तरे ज्योतमत्तुमङ्गलान् व्याप्त्यर्थं सकलकार्येषु अनुकूलताफलसिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थफलसिद्ध्यर्थं सम्पूर्णराध्याधिकारयोग्यताफलसिद्ध्यर्थं व्यापारावद्धर्थं ऐश्वर्यावद्धर्थं सर्वसम्पदावद्धर्थं तन्मङ्गलान् व्याप्त्यर्थं सकल अनुकूलताफलसिद्ध्यर्थं श्री रुक्मिणीसत्यभामस्तमेत पुण्डरीकदेवस्थानां पुनर्निर्माण समये शिलापूजा कार्यक्रम समये संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री रंगनाथ स्वामी कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजां च करिष्ये। ओम लक्ष्मीं कीर्तनोत्तरागणेश्वरीं दासीभूतमस्तवे वेदामोगैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दगडाक्षरब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां स्वां त्रैलोक्यं गुडिं सरिसिदां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीं सरस्वतीं श्रीलक्ष्मीं वरलक्ष्मीश्च वदन्तात्मम सर्वदा। ओम कृष्णाय नमः कमलनाथाय नमः वासुदेवाय नमः सनातनाय नमः वसुदेवात्मजाय नमः पुण्याय नमः श्रीरामानुजविग्रहाय नमः श्रीवत्सकवसुदाय नमः यशोदावत्सलाय नमः भक्तवत्सलाय नमः चतुर्भुजङ्गायुधाय नमः देवकीनन्दनाय नमः श्रीसाय नमः नन्दगोपदात्मजाय नमः यमुनावेगसंहारिणे नमः बलभद्रप्रियानुजाय नमः नन्दप्रजानन्दाय नमः सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः नवनीतविप्ताङ्गाय नमः नवनीतनटाय नमः नवनीतनटाय नमः नगाय नमः मुकुन्दप्रजाय नमः षोडश्री सहस्रे नमः त्रिभङ्गिने नमः मधुराकुलवरदाय नमः सुमागविन्दवे नमः गोविन्दाय नमः योगिनाम्बते नमः वट्टवाचराय नमः अनन्ताय नमः धेनुकासुरभञ्जनाय नमः श्रीसुनावर्तनाय नमः यमरान्धरमञ्जनाय नमः उत्तावधारवित्रिकाय नमः कमलाश्यामताय नमः गोपगोपीश्वराय नमः योगिने नमः कोटिशूलसमप्रभावाय नमः इलापते नमः परञ्ज्योते नमः यादवेन्द्राय नमः योद्धाय नमः परमालिने नमः पारिजातवहारकाय नमः गोवर्धोज नमः गोपालकाय नमः सर्वपालकाय नमः अजाय नमः निरंजनाय नमः कामजनकाय नमः कंजलोचनाय नमः मधुघ्ने नमः मधुनाथाय नमः बालकामाय नमः हरिणे नमः वृन्दावनत्याय नमः तुलसीदाम्बूषणाय नमः समन्तगुणहेत्याय नमः कृष्णाकुब्जान्तराय नमः वायिणे नमः संसारवैरिणे नमः संसाराय नमः मुराराय नमः नरकान्तकाय नमः अनादिब्रह्मचाय नमः कृष्णाय नमः स्वालशरक्षाय नमः दुर्योधनकुलान्तकाय नमः विधापुरवरदाय नमः विश्वरूपदर्शकाय नमः कच्चवादाय नमः कच्चसङ्कल्पाय नमः कच्चभावरदाय नमः जयाय नमः सुभद्रापूर्वजाय नमः विष्णवे नमः भीष्ममुक्ताय नमः जगद्गुरुवे नमः जगन्नाथाय नमः वेणुनाथविशारदाय नमः वृषभासुरविध्वंसने नमः भानासुरान्तकाय नमः युधिष्ठिरवराय नमः बलहांसुरदान्तकाय नमः पार्थसारदाय नमः अव्यक्ताय नमः गीतामृतमहोदयाय नमः कलियुगपरमाणिक्यकराञ्जित श्रीपदाम्भुजाय नमः दामोदराय नमः यज्ञभोक्ते नमः राघवेन्द्रविनाशनाय नमः नारायणाय नमः परस्मै ब्रह्मणे नमः वन्नगवासिने नमः इलक्ष्मीरासमायिताय नमः भव्यवस्तुवाय नमः पुण्यश्लोकाय नमः तीर्थपादाय नमः वेदवेद्याय नमः दयानिधे नमः सर्वतीर्थात्मिकाय नमः सर्वग्रहरूपिणे नमः परात्पराय नमः श्रीरङ्गनाथस्वामी देवताभ्यो नमः। ओम या प्रणीरबलाविष्पायास विष्पणीं बृहस्पतिप्रसोदास्थाणमञ्जं दगुम्मदः प्रोदकस्नानं समर्पयामि। ओम रक्षामिञ्जं गायत्र्याभिञ्ज्यात् कामधेनां स्मरामि। ओम प्राणाय स्वाहा बाणाय स्वाहा व्याणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। आकायिका काणद्वयनारिकेला पंच नैवेद्यान् समर्पयामि। अतः सुवर्णदिव्यमङ्गलनीराजनम् ओम हिरण्यवात्रं श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। आनन्दसुन्दरकर्पूरनीराजनं दर्शयामि रक्षां धारयामि इति नमस्करामि। श्री पाण्डुरङ्गस्वामी पार्वत्तल गोविन्द गोविन्द पाण्डुरङ्ग गोविन्द गोविन्द।
బ్యాటింగ్ మారుస్తాం. సార్ అదే గుడి టెంపుల్ గుడి మనకి రీసెంట్ అఫిషియల్గా మనకి ఎమ్మెల్యేగా సత్యకుమార్ యాదవ్ గెలిచిన తర్వాత మంత్రిగా చేపట్టిన తర్వాత 2.5 సంవత్సరం పూర్తిగా పాలన అయిపోయిన తర్వాత ఈరోజు ఆ దేవాలయం నిర్మాణానికి ఈరోజు భూమి పూజ చేశారు. ఆయన అసలు ఎందుకు భూమి పూజ చేయాల్సి వచ్చింది ఏంటని కూడా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ ఉన్నారు. ఆయన అడిగారు. సార్ చెప్పండి, మీరు గెలిచిన తర్వాత ఏదైతే పాండురంగ దేవాలయం స్వామి ఆశీస్సులతో ఈరోజు మంత్రిగానే ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతున్నారు. ఏంటి ఈరోజు భూమి పూజ దేవాలయాన్ని ప్రారంభించడానికి దీని ప్రత్యేకత ఏంటి? ఇది ధర్మవరం పట్టణంలో అతి పురాతనమైన అతి పవిత్రమైన ఆలయాల్లో పాండురంగ స్వామి ఆలయం ఒకటి. దాదాపు 80 సంవత్సరాల క్రితం 1947లో ప్రారంభ ప్రతిష్ఠ చేయబడి నిర్మించబడిన ఆలయం. ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నిత్య పూజలు, నైవేద్యాలు, కంకర్యాలు ఇక్కడ క్రమం తప్పకుండా జరుగుతున్నాయి. ఏకాదశి నాడు, కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి నాడు ఒక ప్రత్యేకమైన పూజలు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఆ సందర్భంగా ఆలయం నేను మొట్టమొదటిసారిగా ధర్మవరం పట్టణానికి వచ్చినప్పుడు నిర్వహించిన మొట్టమొదటి సమావేశం ఆలయం ఎదురుగా ఇవ్వడం, అందరినీ కలవడం జరిగింది. అయితే ఈ 80 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించబడింది కాస్త దీనికి మళ్ళీ జీర్ణోద్ధరణ చేయాల్సిన అవసరం రావడం, పునర్నిర్మాణం కోసం ప్రయత్నం చేయడం కారణంగా ప్రభుత్వం నుంచి స్థానికులుగా ఉంటున్న ఎవరైతే నిర్వాహకులు ఉంటున్నారో వీరందరూ ప్రయత్నం మీద 25 లక్షల రూపాయలు చేసి తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా 1,25,00,000తో ఇవాళ దీన్ని పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టాం. 1 సంవత్సరం క్రితం ఇదే ఆగస్టు నెలలో పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టి ఇవాళ శిలాఫలక స్థాపన కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ముందు నుంచి కూడా స్వామివారి ఆశీస్సులు ధర్మవరం నియోజకవర్గం పట్టణం మీద ప్రధానంగా ఉన్నాయి. అదే ఆశీస్సులు కొనసాగాలని ఉద్దేశంతో చేయడం. ప్రధానంగా ఇవాళ ఈ ఎల్నినో వస్తున్న సందర్భంగా ఎల్నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండబోతున్న క్రమంలో దుష్పరిణామాలు ఉంటున్న నేపథ్యంలో ఆ స్వామివారి ఆశీస్సులు రైతాంగం మీద ఉండాలని, సకాలంలో వర్షాలు కురియాలని, ఆ దుర్భిక్ష సమస్యల నుంచి రైతాంగాన్ని కాపాడుకోవాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను కోరుకుంటున్నా. స్వామివారి కరుణా కటాక్షాలు ధర్మవరం ప్రాంతం మీద ఉండాలా, పట్టణం మీద ఉండాలా. ఈ కక్షలు కార్పణ్యాలు తెలుగుపై ఒక శాంతియుత వాతావరణంలో ధర్మవరంలో ప్రజలందరూ శాంతిగా జీవించాలా, వారికి ఆయురారోగ్యాలు అష్టైశ్వర్యాలు ఉండాలి. అదేవిధంగా భవిష్యత్ తరాలకు కూడా మంచి ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉండేలాగా స్వామివారి కరుణా కటాక్షాలు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎప్పటిలోపల కంప్లీట్ అయిపోతుంది? ఇది 9 నెలలు టైం లైన్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఉగాది నాటికి పూర్తి చేయాలని దీనికి చాలా ప్రఖ్యాతమైన స్థపతి శ్రీనివాస్ వర్మ గారు చూస్తున్నారు. వారు టైం లైన్స్ ప్రకారం 9 నెలల్లో అంటే ఉగాది నాటికి దీన్ని పూర్తి చేసి ఆలయాన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాత ప్రాణప్రతిష్ఠ చేయాలి. ధర్మవరం పట్టణ వేలాది మంది ప్రజల సమక్షంలో చేయాలని ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. ఇంకోటి, అసెంబ్లీ 25వ తారీఖు నుంచి జరుగుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో చూస్తే అయితే ప్రతిపక్షం వైసీపీ నిన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే ఆలూరు ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షను పరామర్శించినప్పుడు అక్కడ చూసాము. తర్వాత డిఎస్సి మీద అయితే మెగా డిఎస్సి, దగా డిఎస్సి అంటే కూడా ఏదైతే గతంలో కేంద్రంలో ఏదైతే వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి రాజీనామా చేశారో ఆ టైపు లొకేషన్ రాజీనామా చేయాలని పదే విమర్శలు చేస్తున్నారు. 10 రోజుల నుంచి వాళ్ళు ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం మంత్రులుగానే పెద్దగా స్పందించట్లేదు అనేది విమర్శలు వస్తుంది. అది కాదంటే ఏదైనా సహేతుకమైన నిర్మాణాత్మకమైన విమర్శ చేస్తే దానికి కూటమి ప్రభుత్వం సమాధానం ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. కానీ ఎటువంటి ఆధారాలు లేకుండా కేవలం విమర్శ చేయాలనే లక్ష్యంతో మాత్రమే అసత్య ప్రచారాలు చేస్తూ బురద జల్లుతూ ఉంటే దానికి ప్రతిదానికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం దాంతో వీటిని పోల్చాల్సిన, ఎందుకంటే అక్కడ కొంతమంది అధికారుల కారణంగా పేపర్ లీక్ కానీ అవినీతి అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఎక్కడ జరగలేదు. అక్కడ కూడా హెచ్ఆర్డీ మినిస్టర్ రాజీనామా చేయడానికి కూడా పేపర్ లీక్ కారణం తప్పిస్తే అవినీతి కారణం కాదన్న విషయం మన అందరికీ తెలుసు. ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ అవినీతి జరిగిందని మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఎటువంటి ఆధారాలు చూపలేకపోతున్నారు. చాలా పారదర్శకంగా ఎప్పుడు జరిగిన విధంగా డిఎస్సి ఇవాళ 16,500 మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరిగింది. వారందరూ కూడా మెరిట్ మీద సమర్థత కారణంగా, ప్రతిభ కారణంగా ఉద్యోగాలు పొందిన వాళ్ళు. పారదర్శకంగా జరిగింది. దానికి వేరియస్ రకరకాల దీని మీద చేయడం జరిగింది. అయితే దాని గురించి వీళ్ళు విమర్శలు చేసినప్పుడు
ఆ సంబంధిత శాఖ మంత్రి లోకేష్ గారు సవాల్ విసిరారు. మీరు రండి, ఆధారాలతో బహిరంగ చర్చకు రండి, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రండి, లేదా ఇతర ఎవరైనా ఆధారాలు ఉన్న వాళ్ళు రండి, దీని మీద చర్చిద్దాం, ప్రజలకు తెలియాలి కదా అని. అటువంటప్పుడు ప్రజాస్వామ్యంలో మీరు చేయాల్సింది ఏంటి? ఆధారాలు ఏమైనా చూపగలగాల, లేదా బహిరంగ చర్చ కన్నా రావాలి, లేదా అసెంబ్లీకి వచ్చి మీ దగ్గర ఏమంటుంది, మీరు చేస్తున్న విమర్శలకు ఎటువంటి ఆధారాలు ఉన్నాయో నిరూపించగలగాల. అప్పుడే ప్రజలు మిమ్మల్ని విశ్వసిస్తారు. పూర్తిగా విశ్వసనీయత కోల్పోయిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, ఆ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు ఈ రకంగా కువిమర్శలు చేస్తుంటే ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితిలో లేరు. ఆ విషయం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక బయటకు పోయినప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ప్రతిపక్ష నాయకుడి ఇది ఎలా ఉందో. ఒకటి, తన ప్రతిపక్ష హోదా ప్రజలు ఇవ్వలేదు, ప్రజల మీద అలిగి నేను ప్రతిపక్ష హోదా నాకు ఇవ్వలేదు ప్రజలు కాబట్టి నేను అసెంబ్లీకి పోనంటారు. మిమ్మల్ని గెలిపించింది ప్రజా సమస్యల మీద మాట్లాడమని, మిమ్మల్ని సభకు పంపించింది ప్రభుత్వం ఏదైనా తప్పులు చేస్తుంటే నిలదీయమని. ఆ పనులు చేయకుండా నేను ప్యాలెస్కి పరిమితం అవుతాను, ఎటువంటి నిర్మాణాత్మక పనులు చేయను, కేవలం బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తాను, లేదా ప్రజల్లోకి ఎప్పుడన్నా వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏది బలాత్కార కేసులు ఉన్న వాళ్ళు కానీ, లేదా హత్యాయత్నం కేసులు ఉన్న వాళ్ళు కానీ, హత్యానేరం కేసులు ఉన్న వాళ్ళు కానీ, లేదా యాక్సిడెంట్లు చేసిన వాళ్ళు కానీ, లేదా దాడులు చేసిన వాళ్ళు కానీ, కబ్జాలు చేసిన వాళ్ళు కానీ, ఇట్లా నేరస్తులను మాత్రమే పరామర్శించడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెళ్తున్నారు కానీ ప్రజా సమస్యలను లేవనెత్తే ప్రయత్నమైన ఇంతైనా ఇసుమంతైనా చేయడం లేదు. ప్రజలు వీటిని అన్నింటినీ గమనిస్తున్నారు. ఇంకోటి అంటే వాళ్ళు పదే వైసీపీ నాయకులు చెప్తున్నారు 2019 నుంచి 24 మధ్యలో గ్రూప్ 1 నిర్వహించాము, పారదర్శకంగా జరిగింది, 1,20,000 సచివాలయ ఉద్యోగాలు చేశాము, ఎక్కడేకైనా అవినీతి లేదు, ఈ మెగా 16,000 పోస్టులకి ఇంత దగా చేశారనేది పదే ప్రజలు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు నిర్వహించిన దీంట్లో మూల్యాంకనం ఎలా జరిగిందో మనం చూసాం, వాళ్ళ సీటు బయట పెట్టింది. కాబట్టి దాని గురించి, అవినీతి గురించే మాట్లాడే నైతిక అర్హత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి లేదు. నేను జాబ్ క్యాలెండర్ ఇస్తానని చెప్పి ప్రతి సంవత్సరం ప్రకటిస్తానని చెప్పి జాబ్ క్యాలెండర్ ఇవ్వడం జరిగిందా? ఇవ్వలేదు. ఇవి లేకుండా ఇవాళ ఇంత పెద్ద ఎత్తున డిఎస్సీ చేసి పారదర్శకంగా చేసి ఉద్యోగాలు ఇస్తుంటే దాన్ని భరించలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. రెండో వైపు ప్రైవేటు పెట్టుబడులు వచ్చిన కారణంగా ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాల కల్పన జరుగుతూ ఉంది. అది కనిపిస్తుందో దీన్ని దృష్టి మరల్చడం కోసం ఇటువంటి ఆధారాలు లేని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు తప్పిస్తే దాంట్లో ఎటువంటి వాస్తవం లేదన్న విషయాన్ని ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. అందుకే చెప్తున్నాం, ఇటువంటి మీరేం చెప్పాలనుకున్నారో ఏదైనా సరే అసెంబ్లీకి వచ్చి మాట్లాడండి. అసెంబ్లీలో మీరేమో ఒకవైపు మండలిలో మాట్లాడమంటున్నారు, ఎందుకంటే సంఖ్యాబలం ఉందండి. అంటే సంఖ్యాబలం ఉంటే 10 మంది వెంట ఉంటే తప్ప మీరు మాట్లాడరా? అంటే అసెంబ్లీలో మాట్లాడడానికి ప్రతిపక్ష హోదా సమయం మీరు పార్టీ అంటే కూటమి ప్రభుత్వము అసెంబ్లీలో వాయిస్ వినిపించడానికి ఒక ఎమ్మెల్యే దామాసి ప్రకారమే మైక్ ఇస్తారు అనే ఒక నిన్న కూడా ఆయన ప్రతిపక్ష హోదా లేదు, మనం ఏం మాట్లాడతాం, మైక్ కట్ చేస్తారని పదే ప్రజలకు కూడా చెప్పే పరిస్థితి చేస్తారు. ఆయన సమర్థించుకుంటున్నాడు, ఒక ఫ్లిమ్జీ ఎక్స్క్యూజెస్ అంటారు వీటిని. అంతేగాని అసెంబ్లీకి వచ్చి మాట్లాడితే మీరు ఒకటే పార్టీ, ఇంకో పార్టీ లేదు అక్కడ ప్రతిపక్షంలో, మీరు ఎంత సమయం కావాల్సిన మాట్లాడడానికి ఉంటుంది, ఏ విషయాన్నైనా లేవనెత్తడానికి వస్తుంది. మైక్ కట్ చేస్తారా లేదా ఊహించుకుంటారా? మీకే ఎలా తెలుసు ముందే మైక్ కట్ చేస్తారని? అంటే మీ ఆ మానసిక స్థితి ఉంది కాబట్టి మీరు ఆ రకంగా ఊహిస్తే ఎట్లా? ఖచ్చితంగా మీరు వస్తే ప్రతిపక్షం మీదే కాబట్టి అది ప్రతిపక్షం అనేదే లేదు. వస్తే కావాల్సినంత సమయం దొరుకుతుంది, కావాల్సినంత సమయాన్ని మీరు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు మండలిలో ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటున్నారు కదా, ఇక్కడ కూడా మీరు ప్రత్యక్ష రీతిగా రావడానికి అది రండి. ఒకవేళ మైక్ కట్ చేసి మీరు మాట్లాడనే అవకాశం లేకుండా ఉంటే ఆ పరిస్థితులు ఉంటే అప్పుడు చెప్పండి. అంతేగాని అవన్నీ ఏం లేకుండా ఊహాగానాలు చేసుకుంటూ ఇట్లాంటి విచిత్రమైన ఆర్గ్యుమెంట్లు చేసుకోవడం అనేది ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికే చెల్లింది. ఫైనల్గా చెప్పండి సార్, మీరేమో 2 ఏళ్ళలో అభివృద్ధి అంటే పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి, అమరావతి డెవలప్ అవుతుందని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. అయితే ప్రజల దగ్గరికి ప్రతిపక్షం మాత్రం ఏమీ చేయట్లేదు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర నుంచి అయితే అమరావతి కానీ లేకపోతే రాయలసీమలో జరుగుతున్న డెవలప్మెంట్ పైన పదే ప్రజలకైతే అంటే ఆ లోటుపాట్లు అనేది బయటకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మీరు అభివృద్ధి ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నారంటే ఏం చెప్తారు? ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి జరుగుతోంది. అభివృద్ధి అనేది ఓవర్ నైట్లో జరగదు. మీరు ఒక 20,000 కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయనుకుందాం, ఆ భవన నిర్మాణాలు కానీ అభివృద్ధి జరగడం కానీ, వాటి ఏదైనా ఒక ఇండస్ట్రీ వస్తే ఇండస్ట్రీ మొదలు కావడం కానీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మొదలు కావడం కానీ, దానికి ఉద్యోగాలు రావడం కానీ కాస్త సమయం పడుతుంది. మొదటి సంవత్సరం పాటు వీటిని గతంలో జరిగిన తప్పులను సరిదిద్దుకోవడానికి, ఒక విధ్వంసకర పాలన నుంచి మళ్ళీ గాడిలో పెట్టి ఆర్థిక వ్యవస్థను తీసుకెళ్లడానికి, అసలు ఒక వికృతమైన మనస్తత్వం కారణంగా జరిగిన పాలన కారణంగా మొత్తం వ్యవస్థలు దెబ్బతింటే నిర్వీర్యం అయిపోతే వాటిని సరిదిద్దడానికి సమయం పట్టింది. ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వస్తున్నది వాస్తవం కాదా? భోగాపురం చెప్పి 2 సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేయలేదా? అమరావతి వాళ్ళ సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డుకి సంబంధించిన ఇది జరగలేదా? భవన నిర్మాణ పనులు జరగట్లేదా? అసెంబ్లీ పనులు జరగట్లేదా? అదేవిధంగా పెట్టుబడులు వస్తున్నవి చిన్న పెట్టుబడులు కాదు కదా,
ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా వచ్చి విశాఖపట్నంలో 2,10,000 కోట్ల పెట్టుబడులకు శ్రీకారం చుట్టారు. అమరావతి ప్రాంతానికి వచ్చి 56,000 కోట్లు. అదే రాయలసీమ ప్రాంతంలో కర్నూలు కానీ మన జిల్లాలో ఆమ్కాక్ కానీ దాదాపు 50,000 కోట్ల పెట్టుబడులతో వస్తున్నాయి. అంటే మొన్న మళ్ళీ విశాఖపట్నం వచ్చినప్పుడు కూడా 18,000 కోట్ల పెట్టుబడులతో, ఇవన్నీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి లేదా ప్రభుత్వ రంగం నుంచి పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. వీటిని పూర్తి కావడానికి ఎక్కడైనా సమయం పడుతుంది. 2 సంవత్సరాల సమయం వేచి ఉండాలా? వస్తున్నాయి కాబట్టే ప్రజల దృష్టి మరల్చడం కోసం మాట్లాడుతున్నారు. వీటి అన్నిటికీ విమర్శలకి సమాధానం కాలం మాత్రమే చెప్తుంది. ఖచ్చితంగా 2029 ఎన్నికలకు ముందు ఈ రాష్ట్ర రూపురేఖలు ఏ రకంగా మారబోతున్నాయి, ఈ రాష్ట్రంలో యువతకి ఎంత పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు కలగబోతున్నాయి, రాష్ట్రం ఇవాళ దివాలా తీసిన ఆర్థిక వ్యవస్థ నుంచి మళ్ళీ కాస్త గాడిలో పడి ఒక అభివృద్ధి వైపు ఏ రకంగా పోబోతుంది అనేది ఎన్నికలకు ముందు దాకా తెలుస్తుంది. అప్పటిదాకా సమయం ఉండాలా. అంతేగాని ఏదైనా మంత్రదండం ఉందా రాత్రి సృష్టించడానికి? లేదు కదా. 5 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి విషయాలన్నీ తెలుసు. ఇవన్నీ జరగబోతున్నాయి కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే అసత్య ప్రచారాలు చేసి ఒక కన్ఫ్యూజన్ సృష్టించాలనే మానసిక స్థితిలో ఆయన ఉన్నారు. 2-3 నెలలు లోకల్ ఎన్నికలు వస్తున్నాయి. ధర్మవరం దగ్గర నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మున్సిపాలిటీలు కానీ జెడ్పీటీసీ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఉన్న నేపథ్యంలో గెలుస్తామని కాన్ఫిడెన్స్ ముందుకెళ్తున్నారు. మీ అభివృద్ధి సంక్షేమమే మళ్ళీ లోకల్ బాడీ ఎన్నికల్లో కూడా కూటమి జెండా ఎగరేస్తుంది. 3 ఒకటి, కూటమి ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నేతృత్వంలో కూటమి ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి ఆశీర్వాదంతో చేస్తున్న పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి పనులు. రెండవది, ఒక దివాలా తీసిన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ సంక్షేమం ఇచ్చిన ప్రతి మాటను నెరవేరుస్తూ పెద్ద ఎత్తున సంక్షేమ పథకాలు అందించడం. మూడోది, ఇటువంటి ఒక నిర్మాణాత్మకమైన ప్రతిపక్ష పార్టీ లేకుండా కేవలం దాడులకి కబ్జాలకి పరిమితమవుతూ ఈ వికృత మనస్తత్వంతో రఫా అని మాట్లాడుతూ ప్రజలను మాకు ఎన్నికలు వేయలేదు, ఓట్లు వేయలేదు కాబట్టి వచ్చే ఎన్నికల్లో మిమ్మల్ని శిక్షిస్తామని ఏ రకంగా మారుతున్నారు. ఈ 3 కలిసి వస్తాయి. 90% సీట్లు గెలవబోతున్నాం, దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానం లేదు. ఎంత ప్రజల్లో వ్యతిరేకత అనేది వీళ్ళు సృష్టిస్తున్నది, ఒక ఏదో టీకప్పుల తుఫాన్ లాగా సృష్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అని ప్రజల్లో అటువంటి పరిస్థితి లేదు. సానుకూల స్పందన ఉంది కాబట్టే ఇవాళ వీరు ఈ రకంగా ఆలోచిస్తూ ప్రజల దృష్టిని మరల్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది అంటే సత్యకుమార్ చాలా క్లారిటీగా ఇస్తున్నారు. ఈరోజు A lot of the founding fathers were against reservations.